आज आसनसोल नगर निगम में बोर्ड मीटिंग हुई। यहां बोर्ड मीटिंग में आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीम उल हक सहित तमाम MMIC बोरो चेयरमैन और पार्षद उपस्थित थे। बैठक के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए अमरनाथ चटर्जी ने बताया कि आज आसनसोल नगर निगम में बोर्ड मीटिंग हुई। इस बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले जिन विशिष्ट व्यक्तियों की मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि देते हुए मौन धारण किया गया। इसके उपरांत आज की बैठक में कई अहम फैसले हुए। उन्होंने कहा कि हाउस फॉर ऑल के लिए जियो ट्रैकिंग करके लोगों तक आसानी से पैसे पहुंचाने का इंतजाम किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पैसे नहीं दिए जाने की वजह से अभी कुछ परेशानियां आ रही थी, लेकिन अब उम्मीद है कि वह परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि DVC द्वारा पानी नहीं छोड़े जाने की वजह से पिछले कुछ समय से आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पानी की कमी देखी जा रही थी, लेकिन आसनसोल नगर निगम द्वारा वैकल्पिक इंतजाम किए जाने की वजह से इस कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर लिया गया है। आज के बैठक में जल विभाग के अधिकारियों को यह हिदायत देने की बात कही गई कि जो भी लंबे तक आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अमरनाथ चटर्जी ने बताया कि शहर को साफ सुथरा रखने को लेकर भी कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ परिवर्तन लाया गया है जिससे कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र को साफ सुथरा रखा जा सके। घर से कचरा उठाने को लेकर भी कुछ नए नियम लाने की बात कही गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए स्कूल के टाइम पर ट्रैक्टरों में लोहा, बालू, कोयले की लोडिंग अनलोडिंग को रोकने के बारे में भी फैसला लिया गया। वहीं आज की बैठक में 127 प्लान भी पास किए गए। उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने निर्माण के प्लान को पास करवाना चाहते हैं। इस काम को जल्द से जल्द करने के लिए आज 127 प्लान भी पास किए गए। वहीं मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज की बोर्ड मीटिंग में आसनसोल लगाने का क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि छठ पूजा के आसपास आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में पानी की काफ़ी कमी हो गई थी। इसकी मुख्य वजह DVC द्वारा पानी नहीं छोड़ा जाना था। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। आज ही कुल्टी इलाके से कुछ लोग पानी की समस्या लेकर आए थे। वहां पर कुल्टी सेल द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। आज ही कुल्टी इलाके से कुछ लोग पानी की समस्या लेकर आए थे। वहां पर कुल्टी सेल द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है, परंतु वहां पर भी पानी की आपूर्ति नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए वहां पर टैंकर का इंतजाम किया गया है और उनको कहा गया है कि वह घर से पानी की पाइपलाइन लगाने के लिए जो औपचारिकता है वह पूरी करें। आज के बोर्ड मीटिंग आजकेर सभा আমরা প্রথমে আমাদের বিশিষ্ট কয়েকজন মানুষ মারা গেছেন। আমাদের এস কৃষ্ণান মারা গেছেন, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল এবং জাতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা, এবং জাকির হোসেন, ওস্তাদ জাকির হোসেন মারা গেছেন। আমাদের রতন চ্যাটার্জি মারা গেছেন আসানসোলের। আমাদের দিলীপ দাস বিশিষ্ট গায়ক মারা গেছেন। এদের স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আত্মার শান্তি কামনা করে আমরা বোর্ড মিটিং আজকে শুরু করেছিলাম। তারপরে বিভিন্ন রকমভাবে হাউস ফর অলের আমরা যাতে মানুষ সুযোগ সুবিধা পায় এবং তাড়াতাড়ি টাকাটা পায় তার জন্য আমরা বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবং কেন্দ্রীয় সরকার টাকা পাঠাচ্ছে না বলে ওনাদের জন্য আমাদের একটু দেরি হচ্ছে, কিন্তু জিও ট্র্যাকিং করে সঙ্গে সঙ্গে যাতে টাকাটা পেয়ে যায় তার জন্য আমরা একটা নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি আজকে সকলের সহমত নিয়ে। দ্বিতীয় জলের সমস্যাটা আমরা বললাম যে DVCর জন্য যে জলটা ছাড়ছে না সেটার জন্য আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, যার জন্য আমরা আসানসোলে জলসংকটটা একটু তৈরি হয়েছিল, কিন্তু এখন বিভিন্ন রকমভাবে আমরা সেই জলসংকটটাকে দূর করতে পেরেছি যাতে আরও জলের কষ্টটা যাতে না থাকে তার জন্য আমাদের কাজের আমরা প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য বললাম যে যাতে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের কাজগুলো শেষ হয়ে যায় আইজিগুলো, সেই জন্য কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে শুরু করেছি। তৃতীয় হচ্ছে যে আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে শহরটাকে সাফাই রাখার জন্য আমরা চেষ্টা করছি, এবং যেখানে আমাদের প্রত্যেক দিন তাদের বাড়ির ময়লা কালেকশানের জন্য আমরা আলাদা ব্যবস্থা করেছি। তার জন্য কিছু নিয়মও আমরা চালু করার ব্যবস্থা করেছি। কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাতে শহরটা জাম না হয়। এই যেমন ট্রাক্টরগুলো মাল লোড আনলোড যে করে, বালি, কয়লা, লোহা,
রড ফড নিয়ে যায় রাস্তার ওপর দিয়ে, যার জন্য স্কুল টাইমটা যাতে আমাদের হয়, সুবিধা থাকে, সেগুলো বন্ধ করার জন্য। আবার স্কুল যখন ছুটি হয় বা অফিসগুলো যখন ছুটি হয়, সেই সময়টা যাতে যখন মানুষের সুবিধার জন্য আমরা সেটা একটা টাইম ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এরকমভাবেই আমরা বেশ কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং 127টা প্ল্যান আমরা আজকে এই সভায় পাস করেছি, যাতে মানুষের অনেক রেসিডেন্সিয়াল বাড়ি আছে যারা নিয়ম মাফিক করতে চাইছে। আর আমাদের আসানসোল থেকে যে ইউপিএসসির যে কথাটা বললাম, ইউপিএসসির তে যে প্রথম স্থান অধিকারী করেছে সৃঞ্জন অধিকারী, তাকে আমরা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। তার আনন্দে আমরাও গর্বিত ফিল করি আসানসোলের জন্য। আমরা তার বাড়িতে শুভেচ্ছা বার্তা গত শুক্রবারের মধ্যে বলেছি পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য, এবং আমরা অভিনন্দিত ওনাকে করতে চাই। সেই জন্য পরবর্তীকালে ওনার সঙ্গে অফিসের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হবে। আর ড্রেনেজ সিস্টেমের উন্নয়নের জন্য আমরা বিশেষ কিছু কাজের ব্যবস্থা নিলাম আজকে বোর্ড মিটিংয়ে, সেইগুলো খুব তাড়াতাড়ি আমরা শেষ করব। আদায় হয়েছে ইলিগাল কনস্ট্রাকশনের উপরে আপনি অলরেডি অনেক চিঠি করেছিলেন, সেখান থেকে ট্যাক্স আসা ছিল 500 কোটি টাকার উপরে, কিন্তু সেই টাকাটা কেন আসতে পারেনি, কী কারণে আসতে পারেনি? দেখুন, আসতে পারেনি না। এক নম্বর হচ্ছে যে কোনো মানুষ যাদের ফাইন হয়েছে, কারো 98 কোটি হয়েছে, কারো 50 কোটি হয়েছে, কারো 70 কোটি হয়েছে, তারা তো কোনো মানুষে মানে চাইবে যে পকেট থেকে অতটা টাকা দিয়ে দিতে। আমাদের হয়তো আরও অ্যাগ্রেসিভ হতে হবে। যেখানে হয়তো ইন্ডাস্ট্রিটা যদি আমরা ভেঙে দিই, মানুষ রয়েছে চাকরি কাজ করে হ্যান করে, এবারে তাদের সাথে তারা আসছে, কথাবার্তা বলছে, চিঠি করেছে, রিকোয়েস্ট করছে আমাকে রেটটা কমানোর জন্য। তা আমরা সমস্ত যারা আমরা এমআইসিরা রয়েছি বা আমরা ডেপুটি মেয়ররা রয়েছি, চেয়ারম্যানরা রয়েছে, আমাদের যারা স্টাফ আছে, আমরা আলাপ আলোচনা করছি। আলাপ আলোচনা করে একটা রেট যদি আমরা কি করি না করে তারপর আর ট্যাক্স, যেটা ট্যাক্স বাড়ির ট্যাক্স যেগুলো, সেগুলো যেভাবে প্রতি মাসে যেভাবে প্রতিনিয়ত যেভাবে কালেকশন হয়, এখনও চলছে, আগামী দিনেও চলবে। ওটাকে আরও বাড়ানোর জন্য আমরা চেষ্টা করছি কোনো প্রাইভেট এজেন্সিকে দিয়ে যদি আমরা করাতে পারি, কারণ আমাদের স্টাফের সংখ্যা খুবই কম কর্পোরেশন। মানে হয়তো গোটা দিনে আমরা গোটা মাসে হয়তো আমরা একটা ওয়ার্ডের একটা গ্রামও করতে পারবো না, কারণ স্টাফের সংখ্যা খুব কম আছে। আমরা চিন্তা ভাবনা করছি লোকাল মানে কোনো প্রাইভেট এজেন্সিকে দিয়ে যদি আমরা করাতে পারি, হয়তো আমরা জানুয়ারি মিডল থেকে হয়তো আমরা চালু করতে পারবো প্রাইভেট এজেন্সিকে দিয়ে। সুপ্রিম কোর্ট তো নির্দেশ দিয়েছে ইলিগাল কাজ। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।